جہنم میں رہ جانے والا سب سے آخری انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ آخر کون سا مسلمان جہنم کے اندر لاسٹ میں رہ جائے گا، اور آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں پکارتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کیوں جہنم سے نکال دیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آخر اس کی کیوں سفارش کریں گے، اور وہ آخر کار کون سا انسان ہوگا اور اس کے ساتھ کون سا سلوک کیا جائے گا، آخر کار وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے تک کیسے پہنچ جائے گا۔ ان تمام حقائق کے بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور ہر طرف سے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا اور سوا نیزے پر سورج موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا دن شروع کریں گے اور تمام لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ صراط کا حساب کتاب ہو گیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جنت میں داخل کر دیا ہوگا۔ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے وہ جہنم میں رہیں گے۔ آخر کار ایک ایسا وقت آئے گا جب تمام جہنم سے لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نکال کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ جہنم بالکل خالی ہو جائے گی۔ اس وقت اس جہنم کے اندر ایک شخص موجود ہوگا جو کہ سب سے آخری مسلمان ہوگا اور وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا۔ تمام کی تمام آگ اس پر فوکس کی ہوگی اور انتہائی پریشان اور پرسان حال میں ہوگا۔ اتنے میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوگا اور وہ اس کے قریب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام گزریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی وہاں سے گزریں گے تو دیکھیں گے کہ جہنم کے اندر ایک شخص موجود ہے۔ وہ انتہائی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا حنان یا منان، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے تو جہنم کے دروغہ کے پاس جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون شخص انتہائی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ جہنم کے دروغہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سارا ماجرا بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے جائیں گے اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑے رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ غیر معمولی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور سر کو اوپر نہیں اٹھا رہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اے حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اوپر اٹھائیں اور مجھے کہیں کہ آپ نے یہ کیسا عجیب و غریب منظر دیکھا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ میں نے آج ایک عجیب منظر دیکھا ہے، جہنم میں ایک شخص موجود ہے اور آپ کو پکار رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آج تک بھی وہ میری امید پر جی رہا ہے اور جہنم کے اندر جل رہا ہے اور بار بار مجھے پکار رہا ہے، اسے پورا یقین ہے کہ میری رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور میں اسے معاف فرما دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جاؤ جہنم کے دروغہ کے پاس اور اسے کہو کہ وہ آپ کے ساتھ اسے بھیج دے اور جہنم سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروغہ کے پاس جائیں گے اور اسے سارا ماجرا بیان کریں گے اور اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس شخص کو نکال کر میرے حوالے کر دو۔ جہنم کا دروغہ جہنم میں جائے گا اور دیکھے گا اسے کہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی آواز آ رہی ہوگی، لہذا جہنم کا دروغہ واپس آئے گا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہے گا کہ وہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، جہنم نے ایک سانس لیا ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی زندہ انسان موجود نہیں ہے، وہاں پر تمام پتھر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے آئیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان فرمائیں گے کہ وہاں پر کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہیں گے کہ جاؤ اور جہنم کے دروغہ کو کہو کہ وہ فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس جائیں گے اور اسے تمام کہانی بتائیں گے اور کہیں گے کہ وہ جہنم کے فلاں کنارے اور فلاں کونے پر موجود ہے اور بے جان حالت میں ہے۔ جہنم کے دروغہ وہاں پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی ٹانگیں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ جل کر پتھر کی طرح بن گیا ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ جلا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا کر لے آئے گا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسے بھیج دے گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ آخر تو مجھے کیوں پکار رہا تھا،
आखिर जहन्नम में होने के बावजूद तू वावेला नहीं डाल रहा था बल्कि मुझे ही पुकारे जा रहा था, इससे ये क्या जाहिर होता है? वो जवाब देगा कि मैं बेशक गुनाहगार था, मैंने जिना किया और शराब खोरी की और बल्कि आपके हक अदा नहीं की, यानी कि नमाज और कुरान मजीद की तिलावत नहीं की और ना ही कुरान मजीद की तालीमात पर अमल किया है और इसके अलावा लोगों के साथ भी ज़्यादती की है। लिहाजा मैं आज भी आपकी रहमत से ऊपर उम्मीद था कि आप मुझे ज़रूर माफ़ फरमाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला इंतहाई जोश में आएंगे और अल्लाह ताला की रहमत भी जोश में आ जाएगी। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप इन्हें आज़ाद कर दें। जब वो जहन्नम से निकल जाएगा और पीछे मुड़ कर कहेगा कि मैं आप से निकल गया हूँ, अब ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि वो तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छा समझ रहा होगा, यानी उसके लिए वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। इतने में वो सामने देखेगा कि एक दरख्त है, उसके नीचे पानी है और उस पर फल और फूल लगे हुए हैं। वो अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेगा कि मुझे इस दरख्त के नीचे भेज दे ताकि मैं वहाँ से पानी पी सकूँ और साए में आराम कर सकूँ, इसके अलावा कुछ भी ना मांगूंगा। अल्लाह ताला कहेंगे कि तू मुझसे वादा कर, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगेगा। वो जल्दी से वादा कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि वो बहुत जल्द ही वादा तोड़ देगा। लिहाजा अल्लाह ताला उस बंदे को वहाँ पहुँचा देंगे। जब वो वहाँ पहुँचेगा तो वो फल खाएगा और थोड़ी देर के लिए आराम करेगा। वो ये महसूस करेगा कि सबसे आला दर्जा मेरा ही है। उसके बाद वो फिर अल्लाह ताला से फरियाद करेगा कि ए अल्लाह मुझे उस दरख्त के नीचे बैठ दे, क्योंकि वो दरख्त इस दरख्त से कुछ अच्छा होगा। लिहाजा अल्लाह ताला फिर से कहेंगे कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप इसके अलावा कुछ नहीं मांगोगे। लिहाजा वो फिर से वादा करेगा कि इसके अलावा अल्लाह कुछ नहीं मांगूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला दोबारा उस दरख्त के नीचे भेज देंगे। उसके बाद फिर वो तीसरे दरख्त को देखेगा और फिर यही दोहराएगा। उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत फिर से जोश में आएगी और फिर अल्लाह ताला उसे तीसरे दरख्त के नीचे भेज देंगे। इस तरह तीसरे दरख्त के नीचे जाएगा, फल खाएगा, पानी पिएगा और थोड़ी देर के लिए वहाँ आराम करेगा। उसके बाद फिर वो जन्नत को देखेगा और जन्नतियों की आवाज़ें सुनेगा। फिर अल्लाह ताला से दुआ करेगा और दरख्वास्त करेगा कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। लिहाजा अल्लाह ताला उसे जो जन्नत में दाखिल कर देंगे और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से जैसे ही जन्नत का अगला दर्जा देखेगा तो वो फिर अल्लाह ताला से दुआ करेगा। लिहाजा वो आगे बढ़ता ही जाएगा और अल्लाह ताला से दुआ करता ही जाएगा। आखिरकार वो जन्नत के सबसे आला दर्जे में पहुँच जाएगा। इसके बाद वो अल्लाह ताला की रहमत बजा लाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहेगा। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि हमारे जितने ही गुनाह हों अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ फरमा देगा, सिर्फ़ इस सूरत में कि हमारे दिल में उम्मीद हो और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। आखिरकार हमें फिर ये रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है कि अल्लाह ताला से उस दिन दुआ करें जब हम जहन्नम में फेंक दिए जाएँ। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमें अल्लाह ताला उस मकाम तक ना ले जाए। उससे बेहतर है कि हम इस दुनिया में ही नेक अमाल करें और इस दुनिया में ही अल्लाह ताला की रहमत मांगें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें माफ़ फरमा दे और हमें नेकी की तौफीक दे और कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम इस जहान में भी कामयाब हो सकें और अगले जहान में भी कामयाब हो सकें। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला किसी भी वक्त हम पर रहम फरमा सकता है और इसके अलावा ऐसा न हो कि हम ही वही आखिरी जहन्नमी हो। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज ही अपने आमाल को संवार लें और नेक अमाल करें और जितना मुमकिन हो सके अल्लाह ताला के करीब हो जाए, क्योंकि हम अल्लाह ताला के एहसानात बजा नहीं ला सकते। हम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि जितना अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है हम उससे ज़्यादा इबादत कर सकें। इसलिए वाज़े रहे कि हम जितनी इबादत कर सकते हैं उतनी करते रहें और इसके अलावा अल्लाह ताला की रहमत से भी पुरुमीद रहें, क्योंकि अल्लाह ताला अगर आखिरत में अदल व इंसाफ करने लग गया तो हम पक्के जहन्नम में चले जाएंगे। अगर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई तो हम माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम नेक अमाल करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।